عربی زبان میں ہر چیز کے لیے ایک وزن رکھے ہوتے ہیں. وزن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیمائش، ایک ناپنے تولنے کا ایک آلہ جو عربی زبان میں ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم گرامر کرتے ہیں تو گرامر کے لیے بھی جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے یا ناؤن ہے، ان سب میں عربی زبان میں ان لوگوں کا وزن کرنے کا ایک میزان ایک دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں ناپ تول سکتے ہیں. وہ جو وزن کرنے کا آلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ 3 لفظوں پر ہوتا ہے. کون سے 3 لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا؟ وہ ہے فے این لام. اس سے پہلے کہ میں فے این لام کی طرف آؤں، سب سے پہلے میں اس چیز کو کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کے کتنے حروف اصل ہوتے ہیں؟ جو فعل ہوتا ہے، سوری ماضی نہیں، فعل کے روٹ ورڈز کتنے ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے روٹ ورڈز کتنے ہوتے ہیں؟ 3 4 اور 3 ہے، کبھی 4. جی 3 اور 4 ہوتے ہیں. بہت اچھا. فعل کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ یا ہوتے ہیں 3 یا ہوتے ہیں 4. جیسے ہم نے کیا تھا، جیسے ضرب، یہ ہو گیا 3. کرم، یہ ہو گیا 3. حمد، یہ ہو گیا 3. بہت 3 میں تو آپ دیکھو گے لاکھوں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا آپ وہ پلیز ریڈ مارکر سے لکھ سکتے ہیں؟ ہاں اوکے سوری. اوکے چلے. ہمارے پاس جو فعل ہوتا ہے، فعل کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جو فعل کے جو روٹ ورڈز ہوں گے وہ یا ہوں گے 3 یا ہوں گے 4. جیسے ضرب، کرم، پھر بڑھتا جائے گا. لیکن ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو 3 لفظ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، 3 لفظ جو ہوتے ہیں ان کو پھر میں بھی لکھتی ہوں. یا پھر ہوتے ہیں 4 لفظ ہوتے ہیں. جیسے 4 کی کوئی مثال دے دیں. زلزلہ، دحرج، طمأنہ. یہ کیا ہے؟ یہ 4 حرفی. اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس فعل 3 حرفی اور 4 حرفی. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن ہے، جو اسم ہے، وہ کتنے حرفی ہوتا ہے؟ وہ 3 4 اور 5 اور 6. پتا نہیں. اس کے جو روٹ ورڈز ہوں گے، اسم کے، ناؤن کے جو روٹ ورڈز ہوں گے ہمارے پاس وہ ہوں گے یا 3. جیسے رجل، یا اور بھی بہت زیادہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. تو رجل نمبر 2 یا 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی. جیسے جعفر، یا 5 حرفی. جیسے سفرجل. جی سفرجل. ہم نے دیکھا فعل کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور اس سے کم نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسم کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں. 6 کبھی نہیں ہوں گے اور 3 کبھی نہیں ہوں گے. اچھا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے روٹ ورڈز ہو گئے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ، میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں گی. تھوڑا سا اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں. اس کو آپ کو اچھے سے نوٹ کرنا ہے. جو چاہے نہ اسم ہو چاہے فعل ہو، ٹھیک ہے، جو بھی روٹ ورڈز میں سے 3 حرفی ہوگا اس کو کہتے ہیں ثلاثی. ٹھیک ہے،
اس کو کہتے ہیں سلاسی. جو 4 حرفی ہوگا اس کو کہتے ہیں رباعی. جو 5 حرفی ہوگا اس کو کہتے ہیں خماسی. صحیح. اچھا ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اچھے سے پتہ چل جائے. جو سلاسی ہوتا ہے اس میں دو گروپ ہوں گے. 2 گروپ کون سے ہوں گے؟ ایک ہوگا اس کو کہتے ہیں ایک ہوگا سلاسی مجرد. سلاسی مجرد کہتے ہیں خالص پیور. اصل میں مجرد فارسی میں کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو. اس کو کہتے ہیں مجرد. پھر رباعی میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. رباعی مجرد. پھر خماسی میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. خماسی مجرد. البتہ یہ والا جو ہے پارٹ ہے یہ والا ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے, صرف فعل کے ساتھ نہیں ہوگا. خماسی جو ہے وہ صرف اسم کے ساتھ ہوتا ہے. چلے مجرد ہم نے کہہ دیا. جیسے مجرد میں جیسے ضرب, کرم, علم, یہ آ گیا مجرد میں, یعنی مجرد یعنی پیور. اور کبھی کبھی جو ہمارے پاس سلاسی ہوتا ہے اس میں آتا ہے مزید. مزید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 الفاظ ہیں نا, 3 حرف ہیں, ان کے اندر ایکسٹرا الفاظ کو ڈالا گیا ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ہم نے پڑھا تھا جیسے 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 کوئی لفظ آپ بتا دیں. از طرح فار ایگزامپل از طرب یا استعمال. اس کے روٹ, اس طرح کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے مریم؟ ضرب. آپ نے دیکھا اس طرح ایک بہت ہی خوبصورت آپ نے کہا 1 2 اور 3 اس کے روٹ ورڈز نکلا ہے. اور تنویر آپا آپ بتائیں گے استعمال کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ جی استعمال کے سمجھا نہیں, اس کے تھوڑا استعمال. میں بتاؤں؟ اس کو نکالنے, میم کو نکالنے ساول. جی کیا ہوں گے فرا؟ عملت. اس کے روٹ ورڈز ہو جائیں گے عملت, این میم لام. یہ باب پہ کیا ہے نا, اس لیے انشاءاللہ جب آپ یہ باب پڑھو گے تو ہمارے لیے اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے. عملہ کس طریقے سے وہ اس کو صفت وہ کر کے مشرفہ کر کے نہیں یہ جو ہے نا یہ ہم باب پہ لے گئے. تنویر آپا ابھی ہم نے وہ باب پڑھنے ہیں انشاءاللہ, ہم باب پڑھیں گے نا اس میں آ جاتا ہے استعمال. اوکے. جیسے ابھی دیکھیں آپ نے ایک لفظ دیا ہے غفر, ٹھیک ہے, غفر, اس کو آپ لے گئے باب استفعال پہ. ہمارے پاس باب استفعال ہے, استغفار ہو گیا نا, استغفار. یا ہو گیا استغفر, استغفرو. یہ سارے کیا یہ باب پہ چلے جاتے ہیں. جب بھی 3 الفاظ ہمارے پاس 3 الفاظ, پہلا, دوسرا اور تیسرا, جب روٹ ورڈز ہوں گے اور ان 3 روٹ ورڈز کے ساتھ اگر ہم نے الف سین تے اس کو ایکسٹرا اگر ہم نے اس کے ساتھ لگا لیا ہے تو یہ ایک باب بن جاتا ہے جس کی میننگ ہو جاتی ہے طلب کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی چیز کو طلب کرتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے, اور خوشی سے اگر آپ کسی چیز کو طلب کرتے ہو, مانگتے ہو, چاہتے ہو, تو اس کو آپ لے جائیں گے باب استفعال میں, یعنی اس میں ایکسٹرا الفاظ کو ایڈ کریں گے. یہ ایکسٹرا الفاظ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر خوشی سے کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہے. اور اگر ان کو نکال لیا جائے تو پھر سمپل لفظ رہ جائے گا. انشاءاللہ جب ہم بابوں میں آئیں گے نا تب پڑھیں گے, ابھی میں اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, ابھی صرف یہاں تک آتے ہیں کہ کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ مزید ہوتے ہیں اور کچھ مجرد ہوتے ہیں. مجرد یعنی بالکل پیور, مزید یعنی 3 الفاظ کے اندر کچھ لفظوں کو ایڈ کرنا. ٹھیک ہے,
اس کو کہتے ہیں مجرد اور مزید. بس اتنا آپ یاد رکھو, بہت اس کے گہرائی میں ابھی آپ نہیں جائیں. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا سب؟ آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں تو پھر میں آگے جاؤں. جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلے سلاسی کا ابھی تک آپ نے بتایا ہے, اس میں مجرد اور مزید فی. میں نہیں سمجھی. جی 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 نصیب بھائی آپ کچھ میں نے کہا ابھی تک آپ نے سلاسی کی ڈیفینیشن بتائی ہے نا, مجرد اور بالکل مزید فی. جی 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 جی. ابھی میں نے صرف اور صرف یہ بتایا ہے کہ سلاسی یا تو مجرد ہوتا ہے یا مزید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجرد کا میں نے بتایا کہ بالکل پیور ہوتا ہے. مزید کا میں نے بتایا کہ تین جو ہمارے پاس روٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر آپ ایکسٹرا ایڈ کرتے ہو لفظوں کو تو پھر وہ مزید بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم آتے ہیں نا رباعی کے اندر, جب ہم رباعی کے ہم اندر آتے ہیں تو اسی طریقے سے رباعی کے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے. یا وہ مجرد ہوتا ہے جیسے زلزلہ. آپ نے دیکھا زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ پیور ہے نا. اور ہم اس کے اندر میں نے ہاں پھر ہم اس کو ہی آتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے مزید. مزید میں کیا آ جائے گا؟ زلزال. کتنے الفاظ ہوئے یہاں پر؟ یہ کتنے ہوئے اور یہ کتنے ہوئے؟ اوپر والے 4, نیچے والے 5. نیچے والے مطلب 5. مجرد جو ہے, مقصود ہے کہ مجرد جو ہے ہاں. اس میں ہمیں روٹ ورڈ نہیں نکالنا ہے, اور مزید جو ہے اس میں پھر ہمیں روٹ ورڈ نکالنا ہے. اس میں ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں مزید میں. دیکھیں روٹ ورڈز تو نہیں نکالنا مینس وہی, وہ تو ایک نالج کے لیے ہوتا ہے. لیکن مجرد کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی روٹ ورڈز ہیں وہ اتنے ہی روٹ ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے ہی ہوتے ہیں, مطلب وہ اس کی اوریجنل فارم ہوتی ہے روٹ ورڈ سے. مطلب کہ بیسک جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اور ہاں. اور مزید میں کیا کرتے ہیں, جو مجرد ہیں, جو پیور ہمارے پاس روٹ ورڈز ہیں, ان کے اندر کچھ الفاظ کو زیادہ کرنے کو مزید کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ابھی آپ کے پاس 3 حرف ہے. دیکھیں آپ نے لکھا نا ضربہ کو ہم نے کر دیا استراب. اسی ضربہ کو, یہ جو 3 حرفی ضربہ ہے, جب اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرد ہے. لیکن ایسے ہی اسی کے ساتھ اگر ہم نے الف کو اور توے کو ہم نے ایکسٹرا کر لیا تو ہم کیا کہیں گے ثلاثی مزید. یعنی 3 اوریجنل جو الفاظ تھے, جو روٹ ورڈز تھے, اس کے ساتھ ہم نے ایکسٹرا لفظوں کو ڈال دیا. کلیئر؟ آج کا مجرد جو ہے وہ پیور ہے نا, مجرد پیور. مزید ہم کہتے ہیں نا, مزید بھی کہتے ہیں نا. جی مزید, ہاں مزید مزید میں ایڈ کیا. ہاں ابھی آپ دیکھو زلزلہ 4 حرف ہے نا, زلزلہ. یا فار ایگزامپل آپ لکھتے ہو دحرجہ. فار ایگزامپل آپ نے لکھا ہے دحرجہ, تو یہاں پر آپ نے کیا کر دیا؟ دہراجن. ایکسٹرا کر دیا نا. یا تم ان ہے, فار ایگزامپل ابھی آپ کے پاس تم ان ہے, آپ نے کر دیا نا اطمئنان. کتنے الفاظ اس کے اندر ڈال دیا آپ نے؟ ہاں. ابھی میں نے فرا سے پوچھا تو فرا نے کہا استعمال کے روٹ ورڈز ہیں عمل. تو عمل اس کے روٹ ورڈز ہیں, تو باقی اس کے کیا ہیں؟ ایکسٹرا, مزید, زائد, ایکسٹرا مزید. ہاں بہت اچھا. ابھی کلیئر ہوا ہمارے ساتھ؟ اچھا 4 حرفی دیکھا آپ نے, 4 حرفی ہے زلزلہ. اس کو آپ ان 4 حرف میں سے کسی کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے نا, یہ پیور ہے. دحرجہ میں سے کسی کو آپ نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. اچھا, لیکن جب دہراج لکھا ہے تو اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں کسی لفظ کو؟ جی, اس میں سے الف کو نکال سکتے ہیں. بہت اچھا. جب آپ نے اطمینان لکھا ہے تو اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں کچھ الفاظ کو؟ جی دو دفعہ وہ ہے نون الف نون 2 دفعہ. جی. اچھا, اس میں سے ہم اس الف کو بھی نکال سکتے ہیں, اس الف کو بھی حمزہ کو نہیں نکال سکتے نا, اور اس نون کو نکال سکتے ہیں. تو ہو گیا نا تم ان. کلیئر ہوا کہ اچھا یہاں کلیئر ہو گیا نا مزید اور مجرد. اسی طریقے سے خماسی میں ابھی نہیں آتی, کیونکہ جب اس میں آؤں گی اس کے تھوڑا قانون جو خماسی, کیونکہ یہ صرف ناؤن میں پایا جاتا ہے, یہ ورب میں نہیں آتا, یہ فعل میں نہیں آتا. تو اگر میں اس کی بات کروں گی نا تو تھوڑا ہم کھو نہ جائیں, اس لیے میں اس کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیتی ہوں.
क्योंकि जब हम खुमासी मुजर्रद से मज़ीद में आते हैं ना तो वहाँ पर एक्स्ट्रा अल्फाज डालते नहीं बल्कि काटते हैं, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना। सलासिये मुजर्रद, सलासिये मज़ीद, रुबाइये मुजर्रद, रुबाइये मज़ीद, खुमासिये मुजर्रद, खुमासिये मज़ीद। लेकिन इसको मैं अभी नहीं खोलती, लेकिन एक मुजर्रद का एग्जांपल देती हूँ ताकि हमारे पास याद रह जाए। खुमासी मुजर्रद का एक एग्जांपल है हमारे पास सफ़र जल। सफ़र जल किसे कैसे कहते हैं, उसको कहते हैं पियर को कहते हैं। हम खाते हैं ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से सफ़र जल की खुशबू आती है, जन्नत के सफ़र जल की खुशबू आती है, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ी सी इस चीज़ की तरफ आते हैं। आज थोड़ा सा थोड़ा नहीं, आज अच्छा खासा जो हमारा दर्स है वो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस इसको याद करने की ज़रूरत होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी। मिटाओ इसको जी, इसको पिक्चर भेज देते हैं। जी बिल्कुल, पे खींचती। चलिए अच्छा, अभी हमारे पास एक और चीज़ है जो वज़न है। इसको बिल्कुल बहुत, अगर ये वज़न आपको समझ में आ जाएंगे ना, फिर मेरे लिए बहुत इजी होगा आपको आगे ले जाना, बाबों में ले जाना, फिर वही काट कूट करवाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेकर जाना। अच्छा, हमारे पास, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हमारे पास कुछ वज़न होते हैं, कुछ मेज़रमेंट होती है ना, कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं। अच्छा थोड़ा सा अच्छा, आपने देखा है कि एक हमारे पास बर्फ़ के सांचे होते हैं जो हम जिसमें बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ के क्यूब्स बनते हैं। आपने देखा है ना, हम लोग फ्रिज में रखते हैं ज़्यादातर। अब देखें, ये जो बर्फ़ के जो सांचा बना हुआ होता है, ये जो जिसमें हम क्यूब्स बनाते हैं, उसमें आपने देखा सिर्फ हम बर्फ़ ही नहीं रखते, उसमें पानी ही नहीं रखते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी रखते हैं, है ना। कीमा रखते हैं, फिर उस सांचा एक होता है, फिर उसमें हम कीमा भी रखते हैं, उसमें कीमे के क्यूब्स बन जाते हैं। दूध रखते हैं, दूध के क्यूब्स बन जाते हैं। जैसे क्यूकम्बर का जूस रखते हैं, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। या मैं एलोवेरा जेल रखती हूँ। एलोवेरा जेल रखते हैं। आप क्या रखते हो मरियम? टोमेटो क्यूरी भी बना सकते हैं, वाह, टोमेटो पीस के रख दो। बिल्कुल। अभी अभी मेरे लिए इजी हो जाएगा समझाना। तो देखिए, हर कोई अपने मुताबिक रखता है ना, जो जैसा उसका काम होता है वो वैसा रखता है। तो लेकिन आपने देखा वो जो सांचा है, वो जो जिसमें हम क्यूब्स बना रहे हैं, वो एक ही है ना, साइज उसकी एक ही है, लेकिन जिन्स चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। कभी कीमा है, तो कभी टमाटो है, तो कभी क्यूकम्बर है, तो कभी एलोवेरा है, तो कभी दूध है, तो कभी रूह अफ़ज़ा है। तो लेकिन सांचा जो है वो एक ही है। अरबों में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो अल्फाज होते हैं ना, उसके सांचे बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को अरब सिखाते, ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, भले एक मिनट के लिए हम सब म्यूट हो जाए। अरबों में से क्या कहते हैं, अरब कहते हैं कि अच्छा, ये जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ये हम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की पढ़ रहे हैं ना। तो मौला ने किस तरह से अबुल अस्वद दुअली को सिखाया, कैसे सिखाया, कहा अभी हमारे पास जो रूट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको लिखवाया, इज क्या कर रही हूँ मैं, दिमाग में सिर्फ ये होता है कि भाई किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ कि सबको अच्छे से याद हो जाए, तो लिखने में वो हो जाती है। इस तरह या इस तगफरा। अच्छा
यहाँ पर मुझे आप बताते जाएंगे कि पहला ओरिजिनल हर्फ कौन सा है। मैंने आपको उस दिन वजन निकालने का तरीका सिखाया था ना, कि रूट वर्ड्स निकालने का तरीका। हमने क्या किया था, अलिफ एक्स्ट्रा है या असल है? अलिफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा जी। और ज़्वाद ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। अरबों ने क्या किया, जो पहला हर्फ है ओरिजिनल, उसके नीचे क्या रख दिया, फा को रख दिया। और उसकी हरकत जबर जबर होगी। यहाँ उसकी हरकत क्या है, इस तरह तो जे आ जाएगा, इस जे है या साकिन है? साकिन साकिन है, साकिन है। यानी अरब ने क्या किया कि जो पहला हर्फ होगा जिसके हम रूट वर्ड्स निकालेंगे उसके जो एक जायद हरूफ होंगे, जायद को जायद ही रखेंगे, जो पहला होगा उसके नीचे फे को रखेंगे, फा को रखेंगे, और फिर उसको वही हरकत देंगे जो ओरिजिनल लफ्ज के अंदर हरकत होगी। ठीक, हाँ। इफ तो ये एक्स्ट्रा है या ओरिजिनल है? एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे इसको, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इन सब बिल्कुल सही। इफ द और रा ओरिजिनल है या एक्स्ट्रा है? ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो क्या करेंगे हम, एन जबर के साथ। बहुत अच्छा, एन जबर के साथ हो जाएगा। और लाम क्या है? लाम इसकी जगह आ जाएगा ना, सॉरी, बा को लाम कह दिया। बा जी, बा की जगह पर क्या रखेंगे? लाम जबर के साथ। बहुत अच्छा, नाम है तनवीन के साथ आ जाएगा। हाँ। क्यों नसीम बहन और मरियम और बाकी लोग चुप है? जी समझ में आ रहा है। मरियम जी आपा, मैं देख रही थी। कहाँ हो आप? सो तो नहीं गए आज? एक्चुअली आपा वो स्क्रीन चली जाती थी ना, तो मैं वेट कर रही थी। चले, नहीं मस्ती करती हूँ। ये चले बोलने से चले, आपने देखा यहाँ अलबत्ता कि तोय नहीं आता है, कायदा है इसका, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि इसमें यहाँ तोय नहीं आता, ते आता है। ठीक है, ते आता है, एक कायदा है, इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए। इफ्ताअला। अच्छा, इस्तगफरा, इसके भी रूट वर्ड्स निकालते हैं। अलिफ क्या है? एक्स्ट्रा। अलिफ एक्स्ट्रा है, तो क्या आ जाएगा? अलिफ आ जाएगा। हरकत क्या होगी? हरकत जो है उसकी वही रहेगी। बहुत अच्छा। और सीन क्या है, एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है। इस और ते क्या है? ये ओरिजिनल है। नहीं ओरिजिनल नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। और गैन क्या है? गैन ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो हम इसको नीचे क्या पे आ जाएगा। हरकत इसमें साकिन है, जिसे बिल्कुल साकिन है जी, साकिन। और गैन पे क्या है? पे भी एक्स्ट्रा है, एन जबर के साथ आ जाएगा। एन जबर के साथ आ जाएगा। और रा लाम जी एक्स्ट्रा, वो है ओरिजिनल है, लाम जबर के साथ। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जबर। ये हो गया इस्तफअला। ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास फे एन लाम है ना, ये असल में वजन है। चले, अभी हम आते हैं जो मेरा असल मकसद है ना, उसकी तरफ आऊंगी। आप कहोगे इतनी मेहनत आपने क्यों करवाई? क्योंकि मुझे असल मकसद की तरफ आना है। चलें जी, अब मैं आती हूँ असल मकसद की तरफ। असल मकसद क्या है कि अरबों ने देखा कि अरबी ज़बान में लाखों करोड़ों लफ्ज़ हैं, इतने अल्फाज हैं। अभी हर एक को अलग हम फ़िल माज़ी, फ़िल मुज़ारे, फ़िल अम्र नहीं, और जुमला इंशाइया और जुमला ख़बरिया तो नहीं बना सकते ना, मुश्किल है। और वो भी हिफ्ज़ करना और फिर याद करना। उन्होंने हमें नाउन और वर्ब के कुछ वज़न बता दिए, कुछ उन्होंने वही सांचे बता दिए। और फिर उन्होंने कहा आपके पास लाखों करोड़ों जिन्स है ना, आप उसके अंदर डालो, वही शक्ल बन जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसको भी आपने याद नहीं करना है। अगर याद करो तो बेस्ट है, अगर ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज़ है कि
फाइलुन, फाइलुन एक वजन है, ये एक ऐसा सांचा है या एक ऐसा तराजू है कि अगर आप इसके अंदर किसी भी लफ्ज को ले जाओगे ना, किसी लफ्ज को आप इसके अंदर ले जाओगे ना, तो वो उसकी वैसी मीनिंग बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फाइलुन हमारे पास एक लफ्ज है ज़रब, मैं आपको कहती हूँ ज़रब, अलम, शरब, हमुद, वहब, वजद, करुम, और भी बहुत 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 ज्यादा लफ्ज. ठीक है, अच्छा लेकिन मैंने आपको 1,00,000 लफ्ज दे दिए. इसको गौर से आप देखिएगा, 1,00,000 मैंने आपको लफ्ज दिए, लेकिन मैंने आपको एक सांचा दिया है. मैंने आपको सिर्फ एक ये सांचा दिया. मैंने आपको कहा इन सब लफ्जों को इसके ऊपर ले जाओ. मीनिंग क्या बनेगी? फाइलुन यानी काम करने वाला. मैं आपको एक लफ्ज देती हूँ, फिर आप इसको देखिएगा. फाइलुन यानी काम करने वाला. अच्छा, जब हम कहते हैं काम करने वाला, तो जब मैं आपको कहती हूँ इसके वजन पर ले जाओ, तो आप कैसे इसके वजन पर ले जाओगे? कैसे आप वजन पर ले जाओगे? आप क्या करोगे? आप देखोगे, आप देखेंगे, क्या देखेंगे? आपने देखा कि मेरे पास 3 लफ्ज हैं, लेकिन यहाँ पर पहला लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल है फाइल. मैं क्या करूंगी? पहले लफ्ज के नीचे लिखूंगी जो मेरा पहला लफ्ज है. फा के नीचे लिखूंगी जो मेरा पहला लफ्ज है, वो है ज़्वाद. हरकत क्या है? ज़बर. उसके बाद जो अलिफ एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा. एन के नीचे मैं रखूंगी दूसरे लफ्ज को, और उसकी हरकत क्या है उसको रखूंगी. और लाम के नीचे रखूंगी मैं तीसरे लफ्ज को, जो उसकी हरकत होगी वो हो जाएगी. तो हो जाएगा ज़ारिबुन. इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? हाँ, ज़ारिबुन. ज़ारिबुन फाइलुन, मारने वाला. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. जब भी मतलब आप ये हमें वर्ब को सब्जेक्ट बनाना सिखा रही हैं हाँ कि कैसे वर्ब को सब्जेक्ट बनाना. लाइक ज़रब जो था वो वर्ब था, अब हाँ. हमने इसको ज़ारिबुन किया तो ये सब्जेक्ट हो गया, मारने वाला. यानी करने वाला हो गया. करने वाला. करने वाला. हाँ, करने वाला हो गया. चले काम करने वाला. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगी, फिर मैं आती हूँ जो असल चीज है ना उसकी तरफ आऊंगी इंशाल्लाह. फाइलुन यानी काम करने वाला. ठीक है, ज़ारिबुन, अभी इसका तर्जुमा क्या करेंगे? मारने वाला एक मर्द. ठीक है, मारने वाला एक मर्द. अभी आप करें कि इल्म रखने वाला एक मर्द. तनवीर आपा, इल्म से आप बनाए, इल्म रखने वाला एक मर्द. जी. आमिलुन. इल्म रखने वाला, इल्म, इल्म. आइलुन. नहीं, एन की जगह तो आप एन अलिफ करेंगे ना. हाँ. लाम. आलिमुन. हाँ. आलिमुन यानी काम इल्म रखने वाला. नहीं चले. हाँ, तो कैसे बनाएंगे तनवीर आपा? एन अलिफ. एन आ जाएगा, फिर एन अलिफ आ जाएगा. बहुत अच्छा. अच्छा, पहले आप इल्म के रूट वर्ड से ना आप थोड़ा से वो करें. इल्म के रूट वर्ड से एन लाम मीम. तो तनवीर आपा क्या होगा? अलमा. तो आलिमुन आएगा. आलिमुन, बहुत जबरदस्त. आलिमुन ये होता है एक काम करने वाला, पर टेम्परेरी काम करने वाला. ठीक है, इसको कहते हैं इसमें फाइल. ये है इसमें फाइल. अच्छा, मरियम, पानी पीने वाला. शरुबा. शारिबुन. शारिबुन. नसीम बेन, कर्म करने वाला. कर्म करना. जी. कारिमुन. कारिमुन. नसीम बिन हिलानी, आप कर सकते हैं. वजद का मतलब होता है हासिल करने वाला, अचीव करने वाला. तो हासिल करने वाला उसको क्या कहेंगे? वजद से. नसीम बिन हिलानी, हिमानी, सॉरी.
वाजिद बहुत जबरदस्त वाजिदुन। साबिरा आपा, आप कर सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, इससे एक वर्ड हो तो जी बिल्कुल। वहबा, वहबा का मतलब होता है अता करने वाला, बे इंतहा देने वाला। तो वहबा से आप बना सकते हैं कि देने वाला। वाहिबुन। वाहिबुन, बहुत बहुत अच्छा। आपने देखा? अच्छा, जब भी हमारे पास ये वजन, इसको कहते हैं वजन, ठीक है? जब भी फे इन लाम के साथ अगर कोई लफ्ज दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आप तमाम लफ्जों को ले जाओ, या जो आपके काम के लफ्ज हैं उनको ले जाओ, तो उसको कहते हैं वजन। ओके, ये जो फाइलुन है ना, ये एक वजन है। किसका वजन है? इसमें फाइल का, के काम करने वाला। अच्छा, एक और वजन देती हूँ फिर मैं इन्हीं अल्फाज को जो मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं को आप देखिएगा। दूसरा है मफऊलुन। मफऊलुन, मीम मफ एन ऊलुन, मफऊलुन। मफऊलुन का मतलब होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको नए नए लफ्ज देती हूँ। जैसे कतब, 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 कतब का हम करेंगे कातिबुन, फाइलुन के वजन पर हो जाएगा ना। कातिबुन यानी लिखने वाला, कातिबुन यानी लिखने वाला। और फिर इसको ही हम कातिबुन कुतब को हम ले जाएंगे मफऊलुन के वजन पर। ये वजन है ना, वजन क्या है? मीम है एक्स्ट्रा और वाव एक्स्ट्रा है, और फे एन लाम जो है वो रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड्स के साथ जो हमारे पास रूट वर्ड्स हैं, उनमें अगर पहले रूट वर्ड्स के साथ हमने शुरू में मीम लगा दिया जबर वाला, और दूसरे लफ्ज के नीचे वही असल रख दिया, साकिन कर दिया, मक, और फिर जो दूसरा लफ्ज है उसके नीचे भी हमने ओरिजिनल लफ्ज को लिख दिया, और फिर उसको हमने वाव दे दिया, और लास्ट में हमने आखिरी लफ्ज को लिखकर उसकी आखिरी हर्फ की हरकत दे दी, तो ये हो जाएगा मफऊलुन के वजन पर मक्तूबुन। मीनिंग क्या होगी इसकी? कातिबुन लिखने वाला। जी 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 नसीम बेन। जी जी, कातिबुन लिखने वाला, हाँ, और मकतूबुन मफऊल है। हाँ, मकतूबुन यानी इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? जिसके ऊपर लिखा जाता है, जी ठीक है? कातिब लिखने वाला, मकतूबुन जिसके ऊपर लिखा जा रहा है। फरहा, फरहा जी। ज़राबा। मजरूबुन, बहुत अच्छा। मीनिंग क्या होगी? मतलब जिसको मारा जा रहा है। बहुत अच्छा, मजरूबुन यानी जिसको मारा जा रहा है, और मारने वाले को क्या कहेंगे? ज़ारिबुन। ये इस्म है, ये नाउन है। ओके, चले साबिरा अब कर सकते हैं। मैं अभी आपको देती हूँ एक लफ्ज है कतल। अभी इससे आप बनाओ कि कत्ल करने वाला और जिसको कत्ल किया जा रहा है। कतल, कातिलुन, कातिलुन, मक्तूलुन। मक्तूलुन। बहुत अच्छा। चले हाँ, नसीम बेन, जी जी आप करें नजर, ठीक है? नजर, नजर यानी वही नजर करना, अल्लाह खैर करे। अल्लाह नाजिरुन नाजिरुन और मंजूर। मंजूरुन। बहुत अच्छा, मंजूरुन। आपने ये तो लफ्ज हमने बहुत देखा है ना, मंजूरुन। चले मरियम, मरियम आपने नहीं किया ना? नहीं किया। चले अब उसी लफ्ज को करें। पीने, वो एक मर्द पीने वाला और वो जिसको पिया जा रहा है। शरबा, हाँ, शराबा को करें। सही। शारिबुन, हाँ, मशरूबुन। बहुत अच्छा। आपने देखा मशरूब कितना मशहूर होता है ना, ये मशरूब। हाँ, अच्छा। तनवीर आपा, इल्म को याद करें। आलिमुन, हाँ, बहुत अच्छा।
عالم عالم مقتول علم سے آپ کر رہے ہیں نا, علم سے, پہلا حرف دوسرا حرف تیسرا. عالم معلوم جی معلوم معلوم, بہت اچھا. علم رکھنے والا, معلوم جس کا علم رکھا گیا. چلے نسیم بہن ہمانی آپ کریں گے؟ ٹائپ کر رہی ہوں. جی بہت اچھا جی وجدن بہت اچھا بہت اچھا. وجدن کا ہو جائے گا, آپ نے کہا واجدن, اس کا ہی ابھی آپ کریں. وجدن ہاں آپ ڈیفیکلٹ لفظ لے رہے ہیں نسیم بہن, یا ہاں واجدن ہے نا, ہاں میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لفظ دوں کیونکہ یہ لفظ بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ سیپریٹ ہو رہا ہے نا. ہاں جی, اس میں وویلس ہے نا, جس لفظ کے اندر وویلس ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ابھی نہ دوں, کیونکہ بہت پوری گرامر میں اگر آپ صرف اور نحو پڑھو نا, آپ کو سب سے زیادہ مشکل اور بہت مزے کی جو چیزیں لگیں گی وہی وویلس والے ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت مشکل لفظ لیا ہے. آپ نے کہا تھا پہلے واجدن, ہاں ابھی اس کو ہم بناتے ہیں جس کو پایا جاتا, پایا گیا. می اور کاف آئے گا. نہیں, وجدن یہ واو آئے گا نا, اس کے روٹ ورڈز میں سے جو ہے نا, پہلا واو ہے, جیم ہے اور دال ہے. تو ہم میم ایکسٹرا ہے تو اس کو رکھیں گے واو. فا کے نیچے کیا رکھیں گے نسیم بہن؟ کاف رکھیں گے. کاف تو نہیں ہے اس کے روٹ ورڈز میں. او وجدہ ہے, روٹ ورڈز اس کے. وجدہ. ہاں وجدہ. جی تو جیم رکھیں گے. پہلا کون سا لفظ ہوگا؟ واو. واو. تو فا کے نیچے ہم کیا رکھیں گے؟ واو. واو رکھیں گے. حرکت کیا دیں گے؟ زیر. نہیں, اس کی کیا حرکت ہوگی فے کی؟ پتہ نہیں. جی آپ نے مشکل لفظ چوز کیا ہے نسیم بہن. مجھے میں بتاؤں اس کا؟ جی جی موجود موجود ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو واو والے ہوتے ہیں نا, جو وویلس ہوتے ہیں, میں نہیں چاہتی کہ ہم ابھی سے ان کو کریں. یہ مشکل ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. تو چلے پھر بھی ایک دفعہ میں تھوڑا سا اس کو کھولتی ہوں کیونکہ یہ لفظ آ گیا. تو دیکھیں نسیم بہن, ہمارے پاس ہے پہلے لفظ ہے واو, دوسرا لفظ ہے جیم اور تیسرا لفظ ہے دال. ہم کیا کریں گے, میم ایکسٹرا ہے تو وہ آ جائے گا. فا اوریجنل لفظ, فا کے نیچے اوریجنل لفظ آئے گا, وہ ہوگا واو جو کہ ساکن رہے گا اس کی حرکت. پھر دوسرا لفظ ہے این ہمارے پاس, تو یہاں پر جو دوسرا لفظ ہوگا وہ ہوگا جیم, تو ہو جائے گا جیم. اور جیم کو کیا حرکت ہے, جیم جو ہے وہ واو مدی ہے, یعنی پیش ہے, اور یہاں پر واو ایکسٹرا ہے, اور لام کے نیچے ہم تیسرا لفظ لکھیں گے, اور وہ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس دال, ہو جائے گا موجود. اللہ کو کہتے ہیں نا موجود, اللہ کو کہتے ہیں موجود, یعنی واجد. ہم لوگ ہیں واجد, پانے والے, اور جس کو پایا گیا, جس کو حاصل کیا گیا, جو ایگزسٹ ہوتا ہے, وہ ہو جائے گا موجود. چلیے ٹھیک ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا نسیم ابا, میں آپ کو لاسٹ میں پھر دوں گی. نسیم جی نسیم ہمانی ابا, میں آپ کو لاسٹ میں پھر آپ کو دوں گی, ٹھیک ہے. تو یہاں جی, لیکن یہ جو وویلس ہیں نا, میں وہی چاہتی ہوں کہ یہ مشکل ہوتے ہیں, اور بہتر ہے کہ ہم ابھی تھوڑا سا اوائڈ کریں جس میں واو, یا اور حمزہ ہو, الف ہو. اچھا یہاں پر آپ نے دیکھا نا, ہمارے پاس دو وزن آ گئے. ابھی جب بھی آپ کے پاس دو وزن ہوں گے, فار ایگزامپل آپ کے پاس ابھی فاعلن کے وزن پر ہوگا کوئی بھی چیز ہوگی, یا مفعولن کے وزن پر ہوگا, یا اگر اس وزن پر یعنی فے ان لام نہ ہو, اور فے ان لام نہ ہو, صرف آپ نے دیکھا کہ پہلا حرف یہ ہے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے, اور تیسرا جو ہے وہ تنوین لیتا ہے یا زیر زبر پیش جو بھی لیتا ہے, یا اس میں بھی اگر آپ نے دیکھا کہ پہلے حرف سے پہلے میم ہے اور زبر لی ہے, اور پھر این ہے اور وہ واو مدی میں آتا ہے, اور لام ہے اس میں,
तनवीन ली है तो आप समझ जाओगे कि बीच में कुछ भी हो, यहाँ फे एन लाम की जगह पर कितने भी अलिफ हो, दाल हो, मीम हो, कोई भी लफ्ज हो, लेकिन वजन ये हो तो आप समझ जाओगे कि फाइलुन, ज़ारिबुन, हामिदुन, कारिमुन, आलिमुन, कातिबुन, ये कातिलुन, ये सारे के सारे जो इस वजन पर हो जाएंगे, इसका मतलब होता है कि काम करने वाला, एक वजन, एक सांचा है जिसके अंदर हमने अल्फाज को डालकर उसकी ये मीनिंग बना दी। और दूसरा आ जाता है मफऊलुन के वजन पर, मकदूबुन, मजरूबुन, मालूमुन, मशरूबुन, मकतूलुन, मजहूबुन, मजरूबुन, ये सारे जितने भी अल्फाज अगर हमने इस टाइप के बनाए सांचे में डाल दिए तो इसका मतलब होगा कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको काम किया गया, वाजिदुन, हासिल करने वाला, मौजूदुन, जिसको हासिल किया गया, जिसको पाया गया, वाहिबुन, मौहूबुन हो जाएगा, हम जो है ना वो मौहूब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, मुझे सिर्फ समझाना था, ओके। ये जो फे एन लाम है ना, अरबों ने इस फे एन लाम को पकड़ लिया और फिर इसमें से हमें वजन बताए। अभी हमें उन्होंने कुछ वजन बताए। अच्छा, क्या वजन बताया? उन्होंने फेले माजी का वजन बताया। फेले माजी का वजन क्या बताया हमें? उन्होंने कहा कि फेले माजी के 3 वजन हैं। फेले माजी के 3 वजन उन्होंने हमें दिए। फेले माजी मुजर्रद, ठीक है, फेले माजी मुजर्रद, ये हमेशा याद रखेंगे हम। उसके उन्होंने हमें 3 वजन बता दिए। कौन कौन से हैं 3 वजन? फ़अल, फ़अउल, बहुत अच्छा, फ़अउल, ये फेले माजी के वजन है। अभी याद है ना आपको, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, पहले जब मैं आपको सिखा रही थी तो मैं सोचती थी कि कोशिश करूँ कि इजी करूँ। अच्छा, मैं अभी आपको 100 लफ्ज दूं तो 100 लफ्जों को आप इसके वजन पर ले जाएंगे, फिर उसके बाद बारी आती है इनकी और फिर आती है इसकी। यहाँ इसमें बहुत कम होते और इसमें बस ठीक है, और लेकिन इसमें हद से ज़्यादा होते। तो ज़्यादातर आप 95% या आप कह सकते हैं कि 90 या 85% आप फ़अल के वजन पर ले जाओगे। ज़रब, करम, ज़हब, ये सारे आप इस पे ले जाओगे। या फिर अलिम, फिर हाँ हमिदा, फिर इस पे ले जाए, या इस पे कम, शरुब, करुम, ये इस पे ले जाएंगे। तो ये बताने का मकसद क्या है? ये वजन बताने का मकसद क्या है कि वो बताते हैं कि पहले हर्फ पर हमेशा ज़बर होगी और दूसरे पर भी हमेशा ज़बर होगी, लेकिन तीसरा हर्फ जो बीच वाला हर्फ है, पहले पर ज़बर होगी, आखिरी पर भी ज़बर होगी, लेकिन जो बीच वाला होगा वो ज़ेर भी लेगा, ज़बर भी लेगा, पेश भी लेगा, लेकिन साकिन कभी नहीं लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहले माजी का वजन, इसको कहते हैं वजन। ये है फे एन लाम जो है वो वजन है। फिर उसके बाद फेले मुजारे मुजर्रद का वजन, इसको कहते हैं मुजारे मुजर्रद का वजन। उन्होंने बताया कि फेले मुजारे मुजर्रद का जो वजन है वो भी 3 है। कौन कौन से है? ये जो या है हमारे पास, जो या, आपको याद है ना कि हमने यहाँ पर अतैन कहा था ना, अतैन जो थे या अलिफ ता, ये तो निशानी है, ये तो साइन है फेले मुजारे की। यफ उलू, फेले मुजारे का वजन है यफ उलू और यफ इलो और यफ उलू, अलू। हाँ बिल्कुल। चले, हमारे पास जैसे फेले माजी के ये 3 वजन है, ऐसे ही फेले मुजारे के ये 3 वजन है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि ये मुजर्रद के हैं, क्योंकि मजीद हम पढ़ेंगे और मजीद के थोड़े से चेंज होते ऐसे ही हैं पर थोड़े से चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वजन हो गए फे एन लाम, फे एन लाम, फे एन लाम। जब फे एन लाम को हरकतें दी जाती हैं, जैसे आपको पता है कि जब फे एन लाम के ऊपर तनवीन आ जाएगी या अलिफ लाम आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है। और जब इस तरह की हालत होगी ना
جب یہ فے ان لام یعنی پہلے حرف دوسرے حرف تیسرے حرف کی حرکتیں یہ ہوں گی اور فعل مضارع میں بھی ہمارے پاس یہ وزن ہو جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ورب ہے، یہ فعل ماضی مجرد ہے، یہ فعل مضارع مجرد ہے. کلیئر؟ کافی ہے آج کے لیے نا. تھوڑا سا ہم جی ابا تھوڑا سا ہم قرآن کی آیت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی پکچر بھیج دیں پلیز. جی. چلیں ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا قرآن کی آیت کی طرف. کون سی سورہ شروع کر دی ہے؟ اس کی پک بھیج دیں گے پلیز. ابھی بھیجتی ہوں. ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی کون سی سورہ شروع کریں؟ جو آپ بہتر سمجھیں. سب سے چھوٹی شروع کریں یا سب سے آپ نے وہ دیکھا ہے نا کہ میں بہت سمپل طریقے سے میں نے ایک گروپ ہے ہمارا، ان لوگوں نے اتنا اچھے سے مجھ سے شروع کروایا ہے قرآن کی جو تیسرا سپارہ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سورہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں اس میں روٹ ورڈز ضرور بتاتی ہوں الفاظ کے، چاہے جن لوگوں کو گرامر نہیں بھی پڑھتے تو بھی ان کو الفاظ کی میننگ کم از کم پتہ چل جائے. تو آج ہم کیا شروع کریں؟ اب سب کو کرواؤں گی تھوڑا تھوڑا. کون سی سورہ شروع کریں؟ سب سے